ఇంకా దేవాలంటే one and all. Today we have assembled here to give send off and farewell to our junior college principal, Mansuran sir, who was a part from 2011 onwards, 2001 onwards. It's been more than 23 years. Sir has given most committed service to our JPM Junior College, for which we are very, very thankful to our principal sir. I guess most of you, all of you know that sir got government job. It's a great achievement and also blessings from Helen Keller Institute for the Deaf. Sir's life has been involved with all the students. So we wanted to make it a grand success by arranging a small felicitation from the staff of Helen Keller School, JPM Junior College and Helen Keller Degree College. We are very happy that all the students and staff of all the 3 blocks have come here to attend this occasion. And we are also thankful to Khan sir, who has just come here with 1 hour intimation.
request स्कूल प्रिंसिपल मैम, मैम एक दो वर्ड्स सर के लिए. मोस्ट मेमोरेबल डे है आज. Junior college. I want Vijay Lakshmi ma'am to come and speak about sir. Few words. సార్ ప్రిన్సిపాల్గా ఉంటే అందరికీ చాలా పిల్లలందరూ కూడా మంచిగా Thank you. Vice Principal ma'am, I request our Vice Principal ma'am to come and speak. మొదటిసారి ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళడం మాకు కొంచెం బాధగా ఉంది, సంతోషంగా ఉంది. సో బాధ, మేమందరం ఒక ఫ్యామిలీ లాగా ఇక్కడ కలిసి ఉన్నాము. సార్ అక్కడికి వెళ్ళి సో చాలా బాధపడుతున్నాను. అక్కడ సారు డెవలప్మెంట్ ఉంటుంది అనుకోండి. Now I request Yadav sir also to come speak few words. సో నాకు మొదటిసారి 10 years నుంచి తెలుసు. సో సారు నాకు ఏదైనా డౌట్ ఉన్నా కూడా మంచిగా క్లియర్ చేస్తున్నది ఏదైనా విషయంలో. సో సార్కు జాబ్ వచ్చిన విషయం చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను. సో సార్ ఎడ్యుకేషన్లో బాగా ఉంది. నాకు ఏదైనా అవసరం కూడా సహాయం తీరుస్తుంది. సో Now I request our Commerce ma'am to come to speak few words on sir. Good morning everyone. Today, as we all know that it is the last working day for Madhu sir. He got government job and I wish him all the best for his future. And also I wish him all future success in his life. Though you got government job sir, today you are part of our family. You have been representing for 25 years in institution and always supported Bhopina as well as students. Because of the blessing of all the students, I think that today is not a problem. I'm talking about our APM staff. They're always humble, always friendly with all staff members. Either they didn't shouted on us, not got angry on us. We're always helping and we're always needed staff was required. Our all best wishes to you, sir, and God bless you with all success and all happiness. Thank you. Thank you. Siddhika ma'am, आपको सर के बाद ఈ యొక్క బ్యూటిఫుల్ సమావేశానికి ముఖ్య అతిథిగాను చేసినటువంటి చైర్మన్ సార్ ఖాన్ సార్ గారికి మరియు డిగ్రీ కాలేజ్ ప్రిన్సిపాల్ అజయ్ సార్ గారికి, స్కూల్ ప్రిన్సిపాల్ మేడం సాయితా మేడం గారికి, మరి ఇంతకాలం ఇక్కడ వర్క్ చేస్తూ మమ్మల్ని ముందుండి ఒక దిక్సూచిగా నడిపించినటువంటి కుమార్ సార్ గారికి, రేపటి నుంచి ఈరోజు వాస్తవంగా మేడం చెప్పినట్టు లాస్ట్ వర్కింగ్ డే ఈరోజు సార్కి. ఇక్కడికి నేను వచ్చి మ్యాక్సిమం ఇక్కడికి వచ్చి 8 సంవత్సరాలు అవుతుంది. ఒక నాయకత్వ లక్ష్యంలోకి వచ్చేదానికి ఒక ప్రిన్సిపాల్ అంటే కేవలం పిల్లలను చూడటమే కాదు, వాళ్ళతో పాటు ఎడ్యుకేటెడ్ అయినటువంటి సేమ్ ఏజ్ ఉన్నటువంటి గ్రూప్ ఉన్న పిల్లలు టీచర్స్ని కూడా మెయింటైన్ చేయడం చాలా ముఖ్యం. నేను చూసిన ఈ 8 సంవత్సరాల జర్నీలో ఆరు దగ్గర ఏముందంటే
ఒక సమస్యలు వస్తే ఈ యొక్క జేపీఎం జూనియర్ కాలేజీకి ఒక సమస్య వస్తే ఆ సమస్యని ప్రతిదానికి కూడా మేనేజ్మెంట్ దాకా పోనీకోకుండా మనం ఏం చేస్తే బాగుంటుంది, ఎలా చేస్తే బాగుంటుంది, ప్రతిదాని మనం సార్కి మనం తలకానొప్పిగా ఉండొద్దు. మనమే ఇక్కడ చార్ట్అవుట్ చేసుకుందాం, ఎట్ట డిస్కషన్ చేద్దాం మేడం, ఎట్ట చేద్దాం అని ఒక దిక్సూచిగా ఫస్టే అతను ఒక గైడ్లైన్స్ తీసుకుంటూ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళతో ఎలాంటి విధంగా విభేదాలు లేకోకుండా అక్కడ వరకు అక్కడ షార్ట్అవుట్ చేసి ఒకవేళ ఈ యొక్క సమస్య ఇక్కడ పరిష్కారం కాని పక్షంలో ఉంటే దాన్ని మేనేజ్మెంట్ విధంగా అప్పీల్ చేసేది సార్. దీనికి నిజంగా ఇది ఒక నాయకత్వ లక్షణం అని చెప్పాలి సార్ ఇన్ని రోజుల నుంచి నడిపించిన విధంగా. ఇది చాలా మంచి గుణం కూడా. అలా ఇంకా కొన్ని విషయాలు నేను వచ్చిన 8 సంవత్సరాలలో వాస్తవంగా ఏంటంటే ఫస్ట్ మొదటిసారికి నాకు జర్నీ అనేది యాంటీగా స్టార్ట్ అయింది చెప్పాలంటే. కానీ ఈరోజు ఏంటంటే నేను వచ్చిన తర్వాత సార్కి మాకు ఒక గుడ్ రిలేషన్షిప్ ఏర్పడింది. ఎగ్జామ్ విషయంలో, బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామ్ విషయంలో కానీ, ఆర్ఐఓ ఆఫీస్ విషయంలో కానీ, బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ ఇన్స్టలేషన్ నడిపించేటప్పుడు కూడా ఎట్లా పోదాం మధు, ఏం చెప్పిద్దాం, మన స్టాఫ్కి ఎవరెవరికి ఏ డ్యూటీ చేస్తే వాళ్ళు క్యాపబుల్గా చేయగలుగుతారు, ఎట్లా చేద్దామని ఫస్ట్ ఆఫీస్ సైడ్ ఉన్న విషయంలో కూడా దీనికి ఎట్లా చేద్దాం, షార్ట్అవుట్ చేద్దాం, దీన్ని ఎట్లా చేద్దాం అని ఒక కంక్లూజన్ తీసుకొచ్చి నాతో డిస్కషన్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఇద్దరం కూడా పోయి స్టాఫ్ దగ్గర కూర్చొని కూడా ఆ విషయాలను డిస్కషన్ చేసి వీళ్ళకి ఈ విధంగా బాధ్యతలు అప్పుడు ఈ విధంగా ఉంటుంది సార్ అని చెప్పి మేము డిస్కషన్ చేసుకుంటూ ఈ విధంగా ముందుకు అతని జ్ఞానంతో మమ్మల్ని ముందుకు నడిపించిండు, మాకు నేర్పిండు, అతను కూడా నేర్చుకుండా పోయిండు. ఆ విధంగా చాతుర్యం సంపాదించుకోండి కాబట్టి సార్ని ఈరోజు అందరూ కూడా పోతున్నారంటే నేను ఇప్పుడు సిఎస్సి స్టార్ట్ అయిన రోజు నుంచి ఈరోజు జాయిన్ అయ్యేదాకా నేను అప్డేట్గా సార్ అంటే ఉన్నా. ప్రతి విషయం కూడా డిస్కషన్ చేసుకుంటూ ఎట్లుంటుంది సార్ అని చెప్పి. ఎవరు కూడా పోతారు సార్ పోతారంటే బాధాకరంగా ఉంది. పేరెంట్స్ నా దగ్గర ఒక 10 మంది వచ్చారు, స్కూల్ పేరెంట్స్ వచ్చారు, కాలేజీ పేరెంట్స్ వచ్చారు, డిగ్రీ కాలేజ్ పిల్లలు కూడా వచ్చారు. సార్ 2 సంవత్సరాల నుంచి 23 సంవత్సరాలు జర్నీ చేసింది ఇక్కడ. సార్ పోతున్నట్టు చాలా బాధాకరంగా ఉంది మాకు. ఏం సార్ ఇది నిజమేనంటే నిజం, ఇంకా కాలేదు, కొద్ది టైం ఉంది, వచ్చిన తర్వాత అయిపోయిందని చెప్పి చాలామంది ఇలా మాకు చెప్తూ ఉన్నప్పుడు ఇటువంటి యొక్క ముందు చూపు గల ఒక వ్యక్తి మన దగ్గర ఉంటే మనం అన్ని విశేషాలు మీరు చెప్పేశారు. JPM Junior College. Now I request very dedicated in Helen Keller Institute. He is the one of the strong pillar. So from things I am seeing, he is getting more sadness. Not only him, we are also doing very sad, dedicated work. But we never expected he will go outside from Helen Keller Institute. He is fortunate or unfortunate, we don't know, but he got a one better opportunity. You can say better opportunity, but he not feel like that it is a better opportunity. He thinking like since retirement working, but he is my classmate, so I'm not happy when he is going on. At the same time, he is also not happy, but he has to move from here. Why? Because he got a government job. That is, all are expecting one good position in the life. So he got a good opportunity. So all the best, Madhu. We all miss you. Not only staff, students also. He is very friendly with all students also. I never saw his scolding all the students. What are the colleagues? He is very friendly nature. Since 25 years, he is maintaining the same rapport to the students and all colleagues, old colleagues also. He is very friendly nature. All the best, Madhu. Thank you. thank you sir. Thank you for your kind words. Now I request Venkat sir wants to wish Madhu sir. వెళ్ళిపోతున్నందుకు బాగా ఉంది, కాకపోతే హ్యాపీ కూడా ఉంది. ఎందుకంటే నాకు వెళ్తున్న జాబ్ వచ్చినాక నాకు ఇంత ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేసుకుంటూ మళ్ళీ ఇక్కడ ఇంటర్మీడియట్ రన్ చేసుకుంటూ ఫ్యామిలీ చేసుకుంటూ జాబ్ వచ్చిందంటే చాలా మెచ్చుకోదగ్గ విషయం. ఇంకొకటి
సార్ నాకు యాజ్ అ ప్రిన్సిపాల్ వేసుకుంటూ సార్ బిఎడ్లో ఇప్పుడు జాబ్ వచ్చాను, చాలా హ్యాపీగా ఉంది. సార్ చెప్పారు, సార్కి ఫ్రెండ్ నాకు స్టూడెంట్ వాళ్ళ ప్రిన్సిపాల్ కాబట్టి చాలా హ్యాపీగా ఉంది. నాకు కూడా చాలా మంచి హ్యాపీ. ఎప్పుడు వస్తుంది సార్, ఎప్పుడు సార్ ఫోన్ చేసి మాట్లాడుతున్నాను, ఎప్పుడు వస్తుంది సార్, ఎప్పుడు వస్తుంది సార్ అని చాలా హ్యాపీగా ఉంది. ఇంకొకటి సార్ నేచర్ ఏంటంటే చాలా మంచి నేచర్ అంటే Anyone among the degree staff or school teachers who would like to come on the dais and speak about sir? Anyone can take the lead. Yeah, please come on. Along with my journey with Madhu for a short period, I can observe three things. One, humble person, hard worker, and he's a friendly nature. So helping people, so that is I can observe. So congratulations, sir. So in my become staff, congratulations. Thank you so much for this. Thank you, ma'am. Now I request our senior most teachers from the school block to speak. Wish our sir. Thank you, ma'am. Sir, ఇప్పుడు కదిలిస్తే ఏం చేస్తారు? So today Madhu sir is leaving our institute. So we are sad, but we should less necessarily have a nice future. So when I joined here in 2011 as a BCom faculty. So when I joined here, sir is the senior to me, and he used to take BCom classes. So sir used to help for me to take classes in sign language. I learned from sir more. I used to listen to sir class and I used to learn here. So now sir is leaving, we are feeling very sad, but we are losing a very good staff here. So he is also better there and here also. Thank you, ma'am. Yes, I will take one. Take your name. So I've been working since from 2009 in this organization. సార్ హెలెన్ కెల్లర్ ఇన్స్టిట్యూట్లో జేపీఎం జూనియర్ కాలేజ్ ఒక ఫ్యామిలీ లాగా బతికేసాం మేము. మాకు ఏ భయం లేదు, ఏమైనా సార్ ఉన్నారు కదా చూసుకోవడానికి. అదర్ దెన్ బీయింగ్ ఏ టీచర్ అండ్ లెక్చరర్ ఓవర్ ఇయర్, నాకు ఒక స్పెషల్ పోస్ట్ కూడా ఉంది, కల్చరల్ కోఆర్డినేటర్ పోస్ట్. ఐ ఆల్వేస్ హ్యాడ్ ఫుల్ ఫ్రీడమ్, ఆల్ ద హెచ్ఓడీస్, but Madhu sir gave me full 100% freedom. Yes, ma'am knows, ma'am will take care. No question asked to me. ఏ డిసిషన్ తీసుకున్నా సార్ ఇది అలా కాదు, ఇది ఇలా చేయాలి, అలా చేయాలి, అసలు ఏ దీనికి నలుగురిలో తీసుకెళ్ళి ఒక రికగ్నిషన్ అనేది తీసుకొచ్చాను నేను లాస్ట్ 17 yearsలో. ఇస్తారని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. యు ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ఎ బెటర్ ప్రాస్పెక్ట్స్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. వీఆర్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ హ్యాపీ. అఫ్ కోర్స్ నో డౌట్ we are ready for this sadness and bad news, but we are extremely happy for your future prospects. Thank you, sir. All the best. So now I request degree principal Anjay sir to speak about our sir. Sorry. Actually, not. Excitement. ఏం మాట్లాడాలి? Our respected honorable chairman, Light Patton, and all principals and teachers. నేను 1996 సంవత్సరంలో జాన్ పీటర్ మెమోరియల్ జూనియర్ కాలేజ్లో చేసి నా తర్వాత 2010లో వస్తాను. మేము లెక్చరర్గా, నేను థర్డ్ క్లాస్ టీచర్ నుంచి లెక్చరర్
సార్ ప్రిన్సిపల్ హెలెన్ పిల్లర్ బీకామ్ పోస్ట్ నడుస్తుంది. మాకు అసోసియేటెడ్ అంటే దగ్గర సంబంధాలు అనేవి చాలా ఉన్నాయి. ఎందుకంటే మా ఊరు దగ్గర సార్ కావడం, డిస్ట్రిక్ట్ కోడ్ కావడం చాలా నాకు సాన్నిధ్యం ఉంది. ఈ ఎలెంటల్ ఇన్స్టిట్యూట్లో పనిచేయాలంటే మన జూనియర్ కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్ సహకారం లేనిది ఎవరు సబ్జెక్ట్ వాళ్ళు మేము నా చేతి మీద రాసులు అన్నమాట. అక్షరాలు రాసి కూడా మేము దాంట్లో ముఖ్య పాత్ర మొదటిసారి చాలా ఉంది. అదే వసుంధరా కాలేజీలో మేము పోయినప్పుడు నన్ను మొదటిసారి దండం పెట్టి మీరు కానీ మీ పిల్లలు కానీ ఇక్కడ క్యాంపస్లో కనపడద్దని అన్న సందర్భాలు నేను చేసిన వర్క్ అంటే అలా వాళ్ళకి దేవుడి దయ వల్ల మనకు అలా చేసుకుంటూ వచ్చాము. కానీ ఏంటంటే ఇప్పుడు నా విషయం ఏంటంటే ఒక 46 ఇయర్స్లో ఒక బిఎస్సీ జాబ్ కొట్టడం అనేది దానికి యాక్చువల్ రిజర్వేషన్ ఉంది. రిజర్వేషన్లో జాబ్ రాలేదు, ఓపెన్లో వచ్చాను. అది మార్క్స్ మెరిట్ని బట్టి ఉంటుంది కాబట్టి అంత కష్టపడి అది వచ్చాను. నిరాడంబరాలు నిగది అదేవిధంగా అందరి కోఆపరేషన్ ప్లస్ స్టూడెంట్స్ని తనకు ఏ రకంగా తీసుకే ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ అవుతుంది అందరికీ కోఆపరేషన్ ఈ రకంగా పోయేటువంటి వ్యక్తి ఈ జాబు గవర్నమెంట్ జాబ్ అనేది ఫ్రీ. నేను ఒక హాఫ్ మార్క్లో పోయింది నా జాబు, సార్కు జాబ్ వచ్చింది. నాకు 98లో హాఫ్ మార్క్లో పోయింది, సార్కు అదే నల్గొండలో జాబ్ వచ్చింది. అది కూడా మా ఊరు పక్కలో వచ్చింది. మా ఊరికి సార్ చేసే ఊరికి 3 కిలోమీటర్ల దూరమే అన్నమాట. అది కూడా నాకు ఒక రకంగా సంతోషకరమే. కానీ ఇక్కడ నాకు చూస్తే చాలా బాధ ఉంటుంది. లేకపోతే ఫ్యూచర్లో బాగుండాలని భగవంతుని కోరుకుంటున్నాను. హెచ్ఎం అంటే పెద్ద ఇష్యూ కాదు, ఎందుకంటే మనకు అడిషనల్ డిగ్రీస్ ఉన్నది కాబట్టి పెద్ద ఇష్యూ కాదనుకుంటాను నాకు తెలిసి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎంఈడి family, suppose one is getting better son or better life, we feel proud for them. Similarly, we have to send our fellow person who is holding the principal position in the junior college. You send out, you farewell with happy mood, not sorry. Because it's his dream. He wanted to get a government job. He got the government job. See how this changes, 22 years I worked in a government job. The knowledge and experience, whatever he gained here, that would be helpful for him to design and work in a better way and get more appreciation from other people in this department. Because this experience and knowledge which we are here in our family never go waste. Similarly, I used to tell every time. So my mother institution is NIT. I studied there, I worked there, and then I learned so much, so that I could able to contribute and I could able to take all of you in a same single folder and work
as per the as per the aims and objectives of the organization. So similarly, it's a bad, it's a happy move situation at the same time, little sorrow situation. But it's a mix of happy, sad, both. See, it's a life. Life is mix of happy and sad. Sometimes we will be sad mood, feel bad, feel very sad and sorrow, but sometimes we will feel happy and enjoy. But this moment, we should congratulate and give him better farewell and say, wish him to have a better life in the future. So, I told you already that there will be 15 more years or 16 more years he is going to work in the government sector. So, definitely, I wish that he will be getting a good position. So, always used to tell, it's not my wish, sir, it's my family wish that I should get government job. So, that is the reason he put his hard work. Of course, 1 month he took leave and studied well and got the job. In fact, this could have been happened 10 years ago itself. He tried 10 years ago. So that time also he was having very much confidence to get the job. But unfortunately he could not get the time. Now he is going to enjoy by fulfilling his dream. So his dream is to get the government job. So that is the reason we should be happy and give him send off. Okay? So we have to give send off with our happiness and clap. So he is going for the betterment. Whatever knowledge he learns, he will be implementing. Wherever he goes, he will be working with the children. That's what I wish him, that he should be doing his job very successfully and get a good name and fame and have better upgrading in his position. So that is what I could say. So regarding him, I feel that, suppose on Independence Day or Republic Day, who will be, flying that flag? It's Madhu Ghosh. So one day before, I used to tell him to keep everything ready. He will be doing coming in the morning, taking care of all the responsibility and doing it. So similarly, suppose if you want to go anywhere outside, so arranging vehicle, everything he used to take care of. So apart from his regular duty, so now I should search for someone who can take care of all this. So though it is a sad moment, I wish him all the best. So in the future he should get good name wherever he goes. You see, his father's dream, his wife's dream, his mother's dream, he is going to fulfill. So, wish you happy and good luck in the future. Thank you, sir. Thank you for your kind words. Then we'll ask her to speak up. Okay. Now, felicitation for our junior college principal by the founder chairman of Helen Keller Institute, P. Umar Khan sir. Now felicitation by our school block. Our school principal, Sajida ma'am and her team.
I request all the JPM Junior College lecturers. Madhusudan sir. Ma'am. Madam. All gift from the staff members of JPM Junior College to our junior college principal. సార్ మాది అంతా స్టాఫ్ మెంబర్స్ ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ సార్. అర్బుగం సార్ ఇంకా మేడంది ఎలా ఫెలిసిటేషన్ చేసామో ఆ సార్ కూడా అలా చేయాలి సార్. అర్బుగం సార్కి పిహెచ్డి వచ్చినప్పుడు ఎలా ఫెలిసిటేట్ చేసాం సిల్వర్ జూబ్లీ హాల్లో, అలా మా సార్ది కూడా చేయాలి సార్. ఇట్స్ ఎ రిక్వెస్ట్ ఫ్రమ్ అవర్ సైడ్. అవునా రండి రండి. All the students joined degree college. They have lot of memories with Madhu sir, so they have come forward for felicitating sir. So sweet of them, they have memories with sir. Third year students of BCom.
తెలుసుకొని తిరిగేసి ఫస్ట్ ఇయర్ ఫెయిల్, సెకండ్ ఇయర్ ఫెయిల్, 1 year వేస్ట్ అయిపోయింది. ఇంట్లో పడుకున్నాను. ఏం చేయాలని నేను తిని పడుకుంటే వేస్ట్ అని చెప్పేసి ఇంట్లో కూర్చోలేదు. హోటల్కి వెళ్ళి నేను సప్లై పని చేశాను. ఎందుకంటే నేను ఖాళీగా కూర్చోవద్దు, నేను చదువుకోవాలి, నేను చదువుకుని వేస్ట్ కొనుక నా బాడీ ఇట్లా వేస్ట్గా తిని పడుకుంటే ఏమొస్తుంది, ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక పని చేయాలి. నేను వెళ్ళి అడిగాను హోటల్ సార్ ఏం పని చేస్తానంటే నేను ఏదైనా చేస్తాను సార్, నేను ఖాళీగా ఉండదు, నాకంటే ఒక పని కావాలి అడిగాను. ఖచ్చితంగా సరే అని చెప్పి హోటల్ సప్లై చేస్తాను. చేస్తా సార్, నాకు సిగ్గుపడేది ఏం లేదు, నేను ఏ పని అని చేస్తా సార్ అని చెప్పాను. నేను అప్పుడు హోటల్లో ఇప్పుడు 1996లో హోటల్లో సప్లై పని చేశాను. నేను చదువుకుంటూ బుక్స్ తీసుకొని చదువుకునేది. చదువు అంటే ఏం పని చేసి కాదు, రాత్రి కూడా చదువుకునేది. చదువుకుంటూ అట్లా 6 months తర్వాత మా ఫ్రెండ్స్ ఫోన్ చేస్తాను నాకు, అది ఫస్ట్ సెకండ్ ఇయర్ నువ్వు ఫెయిల్ అయ్యావు కదా, ఎట్లా అంటే ఇది వేరే ఇంకేమైనా ఉందా అని ఆలోచించాను. అప్పుడు PUC సేమ్ ఫస్ట్ సెకండ్ ఇయర్ సేమ్ అన్నమాట. వాళ్ళు నాకు ఫోన్ చేసి చెప్పారు. వెంటనే వెళ్ళేసి ఫీజు కట్టేసి నేను చదువుకున్నాను. బిఫోర్ 2 years నాకు వేస్ట్ అయింది కదా, ఇక్కడ నుంచి నేను లైఫ్లో అన్నీ కూడా ఎదగాలి, అన్నీ పాస్ కావాలని చెప్పేసి నేను 1 year కష్టపడి చదివేసి 15 ఎగ్జామ్స్ అన్నీ పాస్ అయ్యాను. అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు నేను ఫెయిల్ అనేది చూడలే. ఒక్కసారి ఫెయిల్ అయితే ఆ బాధ వేరే ఉంటుంది. నేను అట్లా ఫెయిల్ కావద్దు ఇక్కడ నుంచి నేను ఎప్పుడు కూడా మళ్ళీ ఫెయిల్ కావద్దు అని చెప్పేసి ఆ రోజు 1997 నుంచి ఇప్పటి వరకు మళ్ళీ నేను ఫెయిల్ కాలే, అన్నీ పాస్. అంటే మన మనసులో ఒకటి ఉండాలి, చదువుకోవాలి, పైకి రావాలనే ఆలోచన లోపల ఉంటే ఆటోమేటిక్గా మనకు దేవుడు హెల్ప్ చేస్తాడు. ఇంకోటి సార్, నేను 1997 వరకు కూడా హైదరాబాద్ చూడలేదు సార్. హైదరాబాద్ 1997 వరకు బిఫోర్ నేను హైదరాబాద్ నేను చూడలే. అందరూ టీవీలో చూసేది, పేపర్లో చూసేది, సినిమాలో చూసేది అంతే. నేను కూడా హైదరాబాద్ చూడాలని కోరిక ఎక్కువైపోయింది నాకు. అప్పుడు 1999లో హైదరాబాద్లో NIHH అక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ అక్కడ జాబ్ చేసిన అక్కడ నాకు ఒక టీచర్ ట్రైనింగ్కు నాకు అక్కడ ఫోన్ వచ్చింది. మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఇక్కడ అప్పుడు నేను బీకామ్ చదువుతున్నాను. బీకామ్ ఫస్ట్ ఇయర్ అయిపోయింది, సెకండ్ ఇయర్ అయిపోయింది, థర్డ్ ఇయర్ స్టాప్ చేసి ఎందుకు హైదరాబాద్ చూడాలని వస్తే మా ఫ్రెండ్స్ వద్దు బీకామ్ ఇంకొక 4 months అయిపోతుంది, వద్దు బీకామ్ అయిపోయిన తర్వాత BEd చేసుకో కానీ డిప్లొమా వద్దు అన్నారు. లేదు హైదరాబాద్ చూడాలి, అవకాశం మళ్ళీ నాకు వచ్చో రాదు, మళ్ళీ నేను డిగ్రీ ఫెయిల్ అయితే మళ్ళీ నేను ఇక్కడే ఉంటాను, హైదరాబాద్ చూడాలి. నా మనసులో అదే బలంగా హైదరాబాద్ చూడాలని చెప్పేసి బీకామ్ థర్డ్ ఇయర్ని ఆఫ్ చేసి నేను హైదరాబాద్ వచ్చి ఇక్కడ టీచర్ ట్రైనింగ్ 1 year చేసేసా, పాస్ అయిపోయి మళ్ళీ నెక్స్ట్ మళ్ళీ వెళ్ళేసి బీకామ్ థర్డ్ ఇయర్ ఆపేసా, మళ్ళీ అది చదువుకున్నప్పుడు మళ్ళీ బీకామ్ థర్డ్ ఇయర్ కూడా పాస్, ఎంకామ్ అప్పుడు మళ్ళీ హైదరాబాద్ వచ్చేసి హైదరాబాద్ రాగానే ఎంకామ్ చదువుతున్నాను కదా, చదివేటప్పుడు జాబ్ చేయాలి. ఇంట్లో అమ్మ నాన్న నేను డబ్బులు అడగను, నా సొంతంగా చిన్నప్పటి నుంచి నాకు డబ్బులు సొంతంగా తప్ప అమ్మ నాన్న డబ్బులు తేవాలని ఆలోచన లేదు నాకు. నేను ఎంకామ్ చదువుతున్నా అప్లై చేసేసాను. 1 month 2 months కాలేజ్ వెళ్ళి చదువుకున్నాను. తర్వాత నాకు డబ్బులు కష్టమైపోయింది, ఇట్లా జాబ్ కావాలి ఇట్లా. అప్పుడు మెర్సీ మేడం అప్పుడు ఉండే స్కూల్ ప్రిన్సిపల్, అక్కడ నాకు జాబ్ కావాలంటే మాకు వచ్చేసి నువ్వు కామర్స్లో ఒక యోహాన్ సార్ ఉన్నాడు, అంజయ్ సార్ ఉన్నాడు, నువ్వు వచ్చేసారంటే వచ్చేసి ఇక్కడ. ఇప్పుడు 2001లో నేను HKకి ఇక్కడ వచ్చాను. 2001లో అంటే ఎంకామ్ చదువు అక్కడ ఉంది, కాలేజ్లో చదువుతున్నా, ప్లస్ ఇక్కడ జాబ్ రెండు చేస్తున్నాం. మనం 1 month అయిపోయినా ఆగస్ట్ 15th అట్లా నేను వచ్చా. ఆగస్ట్ అయిపోయింది, 15 daysకు కాన్సర్ సాలరీ ఇచ్చింది మేడం, నాకు ఇచ్చేసరికి తీసుకొని పెట్టున్నాక సార్ వచ్చింది. ఈయనెవరు అంటున్నాను, అప్పటికి నేను వచ్చి 50 days అయ్యింది కానీ కాన్సర్ అంతా MHH వెళ్ళి వస్తుంటాయి కాబట్టి అంత గుర్తులేదు సార్కు. ఈయనెవరు ఎప్పుడు వచ్చాడు కొత్తగా అన్నాడు. సార్ నేను చెప్పాను కదా సార్ అంటే లేదు నాకు తెలియదు అని సార్ అన్నాడు. తర్వాత మేడం మనం వచ్చేసి మనం వచ్చాడని మీకు మెల్లగా చెప్పేసాను సార్. నేను షాక్ అయిపోయాను. 15 days తర్వాత అసలు నువ్వు అంటే నేనేం చేయాలి నాకు అర్థం కాదు, అసలు మైండ్ బ్లాక్ అయిపోయింది. ఆ తర్వాత నేను ఫస్ట్ ఇయర్ నాకు ఇదంతా కొత్త నాకు. బిఫోర్ నేను ఎప్పుడు డెప్తో మాట్లాడడం ఏం నాకు తెలియదు. అప్పుడు ప్రసాద్ సార్ ఉన్నాయి, ఆయన సైన్ లాంగ్వేజ్ మంచిగా చేస్తుంది, నాకు రాదు, నాకు సైన్ లాంగ్వేజ్ నాకు రాదు. నేను చూసి నేను బోర్డు మీద రాస్తుంటే చివరికి వచ్చేది సైన్ డెప్తో ఎట్లా నేను కమ్యూనికేట్ చేయాలి నాకు తెలియదు. ఫస్ట్ కొత్త నేను. అప్పుడు ప్రసాద్ సార్ అందరు చూస్తుంటే నేను మెల్లగా నేర్చుకున్నాను. అప్పుడు హాస్టల్లో డెప్త్ పిల్లలతో ఇక్కడ
హాస్టల్లో ఉండేది నేను. అప్పుడు అన్నీ కూడా డెప్త్ నుంచి చూస్తూ వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుకుంటారు అవన్నీ చూసి అవన్నీ కూడా నేను నేర్చుకున్నా. తర్వాత నేను 2004లో బయటకు వెళ్ళిపోదాం అనుకున్నా. ఛాన్సర్ చూసింది ఇక్కడే ఉన్నాను. తర్వాత నాకు డెప్త్ మధ్యలో లవ్ ఎక్కువైపోయి ఎక్కడికి పోవద్దు, నేను ఇక్కడే ఉండాలి. ఆ డెఫ్ ఎందుకంటే నాకు సైన్ లాంగ్వేజ్ 100% ఓకే. సో నాకు వేరే వద్దు, నాకు ఇష్టం లేదు. ఇక్కడే డెఫ్గానే ఉండాలని చెప్పేసి ఇక్కడే 2001 నుంచి ఇక్కడ 2024 వరకు ఇక్కడే ఉన్నా. ఇంకో విషయం, నేను జాబ్ రాకపోతే సార్ పోయే వరకు ఉందాం అనుకున్నాను సార్. రాసాం సార్, ఎప్పుడు రాదు. అది ఎందుకంటే పిల్లలు కండి, నేను ఒకటి ఉండాలి. నేను ఎందుకంటే సార్ చివరి వరకు నేను సార్తోనే ఉంటాను అని నమ్మకం నాకుంది. ఎందుకంటే సార్తో పాటు నేనైతే అంజయ్ సార్ అయితే నాకైతే ఎప్పుడు ఫస్ట్ నుంచి బేస్గా ఉన్నాం మేము. సార్ ఉన్నంత వరకు మేము ఇక్కడే జాబ్ చేసుకొని ఇక్కడి నుంచే మేము రిటైర్మెంట్ కావాలనుకున్నాను. కాకపోతే ఏంటంటే మా నాన్న కోరిక, మా వంశంలో మా నాన్న ఒక్కడే జాబ్, మా ఇంటి పేరు మీద ఉన్నది మా నాన్న ఒక్కడే జాబ్. ఆ జాబ్ మా నాన్న చనిపోయాడు, ఆ బర్త్ని నేను ఫుల్ఫిల్ చేయాలి. మా నాన్న నువ్వు లేవు నాన్న తర్వాత నేను ఉన్నా నాన్న అని చెప్పుకోవడానికి ఒక అవకాశం కావాలని నేను దేవుని కోరుకున్నాను. నేను ఎందుకంటే మా ఇంట్లో మా నాన్న తప్పకపోతే అదితో మా నాన్న పేరు వెళ్ళిపోయింది. అంటే మా ఇంట్లో నిల్లు ఇప్పుడు 0 ఎంప్లాయీస్ ఎవరు లేరు. నాన్న నువ్వు కాదు నాన్న నీ తర్వాత నేను ఉన్నా నాన్న అని అదే ఆ నేమ్ మళ్ళీ నేను పెట్టుకున్నాను. అందుకు నేను సంతోషపడుతున్నాను ఒక రకంగా. అంత విధంగా మా అత్తగారు కూడా వాళ్ళ ఇంట్లో 20-30 మంది టీచర్స్ ఉన్నారు. ఫస్ట్ నాకు మ్యారేజ్ ఇవ్వడానికి కారణం కూడా నేను టీచర్స్ అయిపోయింది కాబట్టి రేపు మాకు గవర్నమెంట్ జాబ్ వస్తుంది కదా, తర్వాత కొనుక్కోలేదు కానీ ఇప్పుడే కొనుక్కుందాను, ముందు అడ్వాన్స్ బుకింగ్ చెప్తున్నాను అని ఆ రోజులు అనుకున్నారు మేడం. ఆ రోజులు వాళ్ళు అట్లే అనుకున్నారు. నేను అది అప్పటికే డిఎడ్ అయిపోయింది, హెచ్పీడీ అయిపోయింది కాబట్టి సరే ఏదో టీచర్ జాబ్ వస్తుంది కదా, వాళ్ళ టీచర్ ఫ్యామిలీ కాబట్టి వాళ్ళ మైండ్లో మొత్తం టీచర్ అనేది ఉంది వాళ్ళకి. సో ఇప్పుడు మా మామ అయితే మొన్న అయితే ఫుల్ వాళ్ళ ఆనందంగా వదిలేదు. ఎందుకంటే మా అల్లుడు కూడా జాబు అంటే వాళ్ళ బంధువులందరూ ఎంప్లాయీస్ కాబట్టి. అయినా నేను ఎక్కడ కూడా నేను ఒక చిన్న జాబ్లో లేదు. ఒక పొజిషన్ నాకు సార్ ఇచ్చాడు, ఒక ప్రిన్సిపల్ పొజిషన్కి ఇచ్చేసి నన్ను ఒక సంఘంలో ఒక గౌరవం, ఇంతమంది పేరెంట్స్ని గుర్తుపెట్టుకొని ఆఫ్టర్ 15 years తర్వాత కూడా నాకు పేరెంట్స్ కాల్ చేస్తుంటారు. నాకు సార్ బాగున్నాను సార్, ఎట్లున్నా సార్, ఆరోగ్యం ఎట్లున్నా సార్, ఇప్పటికీ నేను కాల్ చేస్తూ ఉంటారు. అప్పటి పేరు ఫోన్ చేయగానే వెంకట్ అని అంట ఇంటి పెద్ద సార్ చెప్తాను. ఏం సార్ 15 సంవత్సరాలు అయిపోయింది సార్ నేను పోయంటే నా మైండ్లో అట్లా ఫీడ్ అయిపోయింది. ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళ ఇంటి పేరు సహా నాకు గుర్తుంటారు. పేరెంట్స్ కూడా వాళ్ళ పేరు ఇంటి పేరు చెప్పగానే గుర్తుపెడతామండి. వాళ్ళంత అటాచ్మెంట్ పిల్లలకు పేరెంట్స్కు నాకు అట్లా ఉంది. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి మీరు అందరూ కూడా మంచిగా చదువుకోవాలి, చదువుకొని కాలేజ్కి మంచి నేమ్ తీసుకురావాలి, కష్టపడి చదవాలి. చదివితే అంతా బాగా హెల్ప్ చేస్తారు, చదవకుండా అంత కష్టం. సో టీచర్స్ చెప్పినట్టు మీరు తెలుసుకోవాలి. టీచర్ ఏం చెప్పినా మీరు మంచిగా చదువుకోవాలి, మీరు లైఫ్లో పైకి రావాలని టీచర్స్ మీకు చెప్తూ ఉంటారు. అవన్నీ వినాలి తప్ప కోపడద్దు. కాదు సార్ నన్ను కోపడ్డా కూడా నేను మంచిగా అనుకోవాలి తప్ప. ఎప్పుడైనా మేనేజ్మెంట్ మనకు చెప్తూ ఉంటారు, అలా మన అలర్ట్ చేస్తూ ఉంటారు, అంతే తప్ప దాన్ని నెగిటివ్ తీసుకోకుండా పాజిటివ్ తీసుకోవాలి. సార్ మనం కోపడ్డాడు కదా, ఇప్పటికి ప్రమేయం అన్నప్పుడు ఫోన్ చేసి నన్ను హెచ్చరిస్తుంటుంది. అంటే అది నాకు పాజిటివ్గా అనుకుంటా తప్ప నేను నెగిటివ్ అనుకోలేదు. ఎందుకంటే అట్లా చెప్పడం వల్ల మనం కొంచెం డల్గా ఉన్నప్పుడు యాక్టివ్ అవుతాం మనం. అంతే మేనేజ్మెంట్ ఎప్పుడు జీతాలు ఇచ్చేటప్పుడు కామ్గా ఎవరు ఉండరు. వాళ్ళు ఎవ్రీ మంత్ వాళ్ళు మనం కోపడతారు, మన పిల్లల్ని కోపడతాం, అది కామన్. అది నేను ప్రిన్సిపాల్ ఉన్నప్పుడు నా స్టాఫ్ను గర్జిస్తూ ఉంటా. సార్క రైట్స్ మన మీద ఉంటుంది, నేను మిమ్మల్ని అంటాను, మీరు పిల్లల మీద అంటారు. అదే లేకపోతే ఫైనాన్స్ లేకపోతే మనం ఎప్పుడు కూడా అట్లా ఉంటే అది మొత్తం లూజ్ అయిపోతుంది. ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ మనం రన్ చేయలేము అట్లా. అంతే అది ఎప్పుడు చెప్పినా అది మనం దాన్ని పాజిటివ్గా తీసుకోవాలి తప్ప సార్ కోపడ్డారు అనే విషయాన్ని ఎప్పుడు కూడా మనం ఆలోచించవద్దు. దాన్ని నెగిటివ్ తీసుకుంటే తప్పితంగా కనిపిస్తుంది. దాన్ని పాజిటివ్గా తీసుకుంటే మన కాలేజ్ ఇంకా ముందుకెళ్తుంది. సో ఖచ్చితంగా మీరు అందరూ సహకారం. ఇన్ని రోజులు కూడా నేను ఎవరైనా మీ అందరిలో ఇబ్బంది పెట్టుకుంటే నన్ను మనస్ఫూర్తిగా క్షమించాలి సార్. ప్రతి ఒక్కరికి చెప్తున్నాను, నా వల్ల మీకు ఒక ఇబ్బంది అయితే నన్ను మనస్ఫూర్తిగా నన్ను క్షమించండి అందరూ కూడా ప్రతి ఒక్కరికి వేడుకుంటున్నాను. సో మీరందరూ కూడా మంచి హ్యాపీగా ఉండాలని. మీ యొక్క ఇంకా టీచర్స్ కొంతమంది ఉన్నారు యాదవ్ లాంటి వాళ్ళు, కష్టపడింది జాబ్ రాదు మేడం. మీరు లీవ్ పెట్టుకుని చదవాలి తప్ప ఇంట్లో జాబ్ చేసుకుని చదువుతున్నట్టు రాదు. నేను ఇన్ని సంవత్సరాలు అట్లా చేసి నేను చదువుకుంటూ 2 పడవలు సాధిపోతే ఎక్కడ కాదు మేడం. లాస్ట్ టైం 2012లో ½ మార్కులో పోయింది మేడం. అప్పుడు కూడా నాకు లీవ్ పెట్టుకున్నాను, హాఫ్ డే లీవ్ పెట్టుకున్నాను, నేను ఫుల్ డే పెట్టినప్పుడు నేను. అట్లా అయితే కాదు మనం. మీకు లైఫ్ గోల్ ఉంది అంటే 1 month 2 months లీవ్ పెట్టాను ఖచ్చితంగా. ఇది ఇక్కడ సగం అక్కడ సగం పెట్టుకుని ఎప్పటికీ రాదు జాబ్ అనేది, కష్టం. ఇంకా ఇప్పుడున్న కాంపిటీషన్లో వాళ్ళందరూ మనకన్నా ఫాస్ట్ ఉన్నారు, మనం చాలా స్లో. ఇన్ని సంవత్సరాలు ఈ పీరియడ్లో మన మైండ్ అంతా పోయింది సగం. ఇంకా అట్లే ఉంటే మాత్రం కష్టమవుతుంది. ఖచ్చితంగా 2-3 months లీవ్ పెట్టుకుని చదవండి. ఇన్ కేసు కాదు అన్నప్పుడు మీరు డెడికేటెడ్ పని చేయండి. ఇంకోటి సార్,
ఇక్కడ ఎవరైనా సరే డెడికేట్గా చేసిన వాళ్ళు తప్పకుండా పైకి వస్తారు. నేను ఎప్పుడు కూడా నేను మెర్సీ మేడం ప్రిన్సిపాల్ ఉన్నప్పుడు కానీ, ప్రసాద్ సార్ ప్రిన్సిపాల్ ఉన్నప్పుడు కానీ, శేషర్ సార్ ప్రిన్సిపాల్ ఉన్నప్పుడు నేను యాజ్ ఎ టీచర్గా ఉన్నా కూడా వాళ్ళతో పాటు నేను పనిచేశాను. అది నన్ను గుర్తించింది కాదు సార్. అంతే నేను 9 to 4 ఎప్పుడు కాలేదు. నేను ఎనీ టైం సార్ ఎప్పుడు ఫోన్ చేస్తే అన్నం తినేది కూడా ఆఫీస్ వెళ్ళిపోతాను. నేను మమ్మీ సార్ తినే అన్నం తినాలంటే లేదు సార్ ఫోన్ చేస్తే వెళ్ళిపోవాలి. ఎన్నిసార్లు అట్లా మధ్యాహ్నం కూడా లంచ్ చేసినప్పుడు అర్జెంట్ మాది వచ్చే మాది అంటాడు. అన్నం తినేది ఆపేసి సార్ అంటే మాకు ఆ గౌరవం. ఫస్ట్ నుంచి ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు ఎనీ టైం ఎప్పుడు ఫోన్ చేసినా కూడా నేను రాను, నేను లేను సార్ అని చెప్పకపోయేది. నా మనసు ఒప్పకపోయేది అన్నమాట. నేను ఉన్నాను అంటే ఖచ్చితంగా నేను అటెండ్ అయ్యేది సార్. 5 minutes వచ్చి సార్ ముందు నిలబడేది నేను. సో థ్యాంక్ యూ సార్, మీ యొక్క సహకారం మాకు ఇంతవరకు ఇచ్చినందుకు. సో అందరికీ కూడా మంచిగా చదువుకొని పైకి రావాలి. అందరికీ థ్యాంక్ యూ సార్. Participating here. Thank you, one and all.